Good afternoon, everybody. We have completed the electromagnetic induction. What was the last part? Self-induction. Last part क्या होता? Self-inductance. Self inductance. Mutual inductance झालं नाही का आपलं? Anyone? We have completed the mutual inductance. No, ma'am. Mutual inductance part झाला नाही. Wait 1 minute. Please. सेल्फ इंडक्टन्सचे 3 फॉर्म्युले झालेत. सेल्फ इंडक्टन्स आणि 3 एक्सप्रेशन झाले. 3 एक्सप्रेशन झाले ना? हा येस मॅम. Yes, ma'am. Okay, the next part is nothing but mutual inductance. Okay, so what is mutual inductance? That we are going to see. First of all, what is mutual inductance? Likewise, it is also the property of the coil. It is also the property of the coil to produce the voltage. To produce the voltage in the second coil due to the change in the current in the first coil. Okay, so that is, it is a property of the coil. You can see the slide. Whether you can see the slide. Yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am. It is a property of the coil. 1 minute, recording सुरू केले का बघते मी. So it is a property of the coil to produce the voltage in the second coil due to the change in the current in the first coil. That property, it is nothing but it is called as the mutual inductance. So we have seen this. So what is happening? We have passed the current in the coil A having the number of turns N. Flux linking with the coil N1 also linked with the coil N2. So whenever there will be a change in the current in the coil 1, what will happen? The flux linking with the coil N2 will also get changed. And due to the Faraday law of induction, what will happen? As there is a change in the flux, EMF E2 is produced in this coil B. That EMF it is called as a mutual induced EMF. आणि जो कॉइल जी कॉइल त्याच्या भोवती प्रोड्यूस करता आहे व्होल्टेज, that property of the coil, it is nothing but it is called as what? Mutual inductance. The property of the coil to produce the voltage in the second coil due to the change in the current in the
first coil, that property, it is nothing but it is called as a mutual inductance. So now we are going to see what is the formula for mutual inductance. So here I told, suppose N1 is the number of turns. This figure मी घेतलेली आहे. Number of turns N1 आहे. N2 be the number of turns of second coil. Okay. Now जो काय तुमचा फ्लक्स जो काय लिंक झालेला आहे कॉइल 2 शी, तो मी कसा घेतलेला लक्षात घ्या. How I have written here, phi, these two indicate the flux it is linking with coil 2, and one indicate what? Due to the change in the current in the first coil, there is a change in the flux in the second coil. So 1 आणि 2 का घेतलेला आहे, 1 अगोदर आणि 2 का नंतर घेतलेला आहे. फ्लक्स कुठे झालेला आहे चेंज, सेकंड कॉइल मध्ये. ओके. आणि 1 का घेतलेला आहे, ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल. पहिल्या कॉइल मध्ये करंट चेंज झालेला आहे आणि त्यामुळे तुमचा फ्लक्स काय झालेला आहे, तिथं चेंज झालेला आहे सेकंड कॉइल मध्ये. त्यामुळे मी घेताना कसा घेतलाय फाय लक्षात घ्या बघा. हाऊ वी हॅव टेकन 5 1 2, that is 5 there is a change in the flux of the second coil due to the change in the current in the first coil. त्यामुळे मी त्याला नाव घेतलंय 5 1 2. It is the flux linked with the coil 2 due to the change in the current in the first coil. Then the mutually induced EMF, it is given by mutually induced EMF कुठे होतोय तयार, कुठल्या कॉइल मध्ये होतोय म्युच्युअली इंड्यूस EMF, कुठल्या कॉइल मध्ये होतोय, दुसऱ्या कॉइल मध्ये. दुसऱ्या कॉइल मध्ये. मग दुसऱ्या कॉइलचा नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत, N2. ओके. सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स, दॅट इज नथिंग बट N2. नंतर आपला जो फॉर्म्युला आहे कशाचा, जनरल फॉर्म्युला, दॅट इज E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स d phi बाय dt. मग आता phi ची व्हॅल्यू काय आहे, 512. 5 ची व्हॅल्यू किती आहे, 512 आहे. नंबर ऑफ टर्न्स आहेत N2 आणि म्युच्युअली इंड्यूस EMF आहे हा, त्यामुळे त्याला मी नाव दिलेलं आहे EM. M घेतलेला आहे कारण की आपल्याला सेल्फ इंड्यूसचा पण फॉर्म्युला E घेतले नुसता आपण. E इज इक्वल टू N1 d phi डिवायडेड बाय dt. फक्त तो डिफरन्शिएट करण्यासाठी म्युच्युअली इंड्यूस EMF तो आहे आणि सेल्फ इंड्यूस EMF डिफरन्शिएट करण्यासाठी मी इथं म्युच्युअली इंड्यूस EMF साठी M घेते. सो EM सबस्क्रिप्ट मध्ये M आहे कारण की तो म्युच्युअली इंड्यूस EMF आहे. तो कुठे जनरेट होतो आहे, N2 कॉइल मध्ये, आणि त्याचा फ्लक्स काय आहे जो चेंज होणार आहे, दॅट इज d512 डिवायडेड बाय dt. जो काय हा EMF प्रोड्यूस झालेला आहे तो कशामुळे झालेला आहे, चेंज इन द फ्लक्स. ओके. आणि चेंज इन द फ्लक्स कशामुळे झालेला आहे, ड्यू टू द चेंज इन द करंट. कारण करंट कुठं चेंज झालेला आहे, फर्स्ट कॉइल मध्ये. सो आय कॅन राईट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, di1 डिवायडेड बाय dt. करंट काय घेतलाय मी, द करंट विच इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल. सो I1 घेतलेला आहे. सो di1 डिवायडेड बाय 10. हा काय झालेला आहे, हा करंटचा चेंज झाल्यामुळे तुम्हाला चेंज इन द फ्लक्स मिळतो आहे आणि हा चेंज इन द फ्लक्स काय करतो आहे, EMF प्रोड्यूस करतो आहे आणि तो EMF म्हणजे माझा काय आहे, सेल्फ इंड्यूस EMF. So this EMF, I can write that this mutually induced EMF, from this I can write it is directly proportional to what, di1 divided by dt. So I have written here EM is directly proportional to di1 divided by dt. If I remove this proportionality, it's a equal to sign नको बर का. If I remove this proportionality sign, what it will be? It will be equal to, and that proportionality sign remove केल्यानंतर एक constant येतो आणि तो constant म्हणजेच काय, M di1 divided by dt. So this M, it is called as the mutual inductance and the unit is Henry. आलं का हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात कसा आलेला आहे तो, EM is nothing but M into di1 divided by dt. जसा तुमचा सेल्फ इंड्यूसचा आहे EM is nothing but L into di by dt, तसा आता इथं काय आहे, M, L च्या ऐवजी M च आहे. E, it is replaced by EM because it is mutually induced EMF. आणि करंट काय आहे, इथं करंट पहिल्या कॉइल मध्ये फ्लो होतो त्यामुळे तुम्हाला म्युच्युअली इंड्यूस्ड EMF मिळत आहे, त्यामुळे di1 डिवायडेड बाय dt येणार. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर म्युच्युअली इंड्यूस्ड EMF आणि दॅट इज नथिंग बट म्युच्युअल इंडक्टन्स, दॅट इज M. EM is equal to M into di1 divided by dt. मग तुम्हाला फायनली मिळेल M is equal to EM divided by di1 divided by dt.
जर तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल माहित असेल आणि म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ ची माहिती जर तुम्हाला दिलेली असेल प्रॉब्लेम मध्ये, तर तुम्हाला एम ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. दॅट इज कॅपिटल एम, म्युच्युअल इंडक्टन्स. आलं का लक्षात हे? हो का नाही? Yes, ma'am. आलं का? म्युच्युअल इंडक्टन्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल to produce the voltage in the second coil due to the change in the current in the first coil is called mutual inductance. ओके, आणि ही त्याची डायग्राम आहे. नंतर आपल्याला फॉर्म्युला फाइंड आउट करण्यासाठी आपण डायरेक्टली लिहितो आहे की या कॉइल मधनं समजा नंबर ऑफ टर्न्स n आहे, ह्या नंबर ऑफ टर्न्स n2 आहेत, आणि जर करंट इथनं I1 पास केलेला आहे तर तुम्हाला इथं म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ मिळतो आहे. आणि जो काय फ्लक्स लिंक होतो आहे या कॉइल 2 शी, त्याला आपण घेतलेले नाव आहे Φ12. 2 फॉर सेकंड कॉइल मध्ये चेंज झालेला आहे आणि 1 फॉर ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, त्यामुळे त्याचे नाव घेतलेले Φ12. मग आपण म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ चा फॉर्म्युला कसा लिहिणार आहे? EM, बिकॉज टू डिफरन्शिएट बिटवीन सेल्फ अँड म्युच्युअल वी हॅव रिटन सबस्क्रिप्ट M, इट इज इक्वल टू कशामध्ये प्रोड्यूस होतोय? N2 मध्ये. आणि फ्लक्स काय आहे? d∅12 डिवायडेड बाय dt. हा जनरल फॉर्म्युला आहे आपला. E इज नथिंग बट n इंटू d∅ बाय dt. त्यामध्ये d∅ ची व्हॅल्यू पुटअप केली, नंबर ऑफ टर्न्स N2 आहे आणि म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ, त्यामुळे सबस्क्रिप्ट आपण M लिहिलेले. आता हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन द फ्लक्स कशामुळे झालेला आहे? ड्यू टू द चेंज इन करंट विच इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di1 डिवायडेड बाय dt. मग आपण म्हणू शकतो की जो काय म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di1 डिवायडेड बाय dt आहे. जर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव्ह केलं तर तुम्हाला कॉन्स्टंट मिळते, अँड दॅट कॉन्स्टंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड m, अँड दॅट m इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड म्युच्युअल इंडक्टन्स. युनिट इज हेनरी. पहिले एक्सप्रेशन आहे हे म्युच्युअल इंडक्टन्स. अजून बाकीचे दोन आपल्याला डिराइव्ह करायचे. आलं लक्षात? Yes, ma'am. ओके, सो यू कॅन टेक Yes, ma'am. शॉर्ट. फॉर ट्रान्सफॉर्मर आय विल डिस्कस डिटेल. फक्त हे स्क्रीनशॉट घ्या. तुम्हाला मोठं पाहिजे असेल तर तुम्ही मोठं, मी तुम्हाला स्लाइड शो करते. यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आणि झाल्यानंतर हे तुमचं फॉर्म्युला पहिला. टेक द स्क्रीनशॉट. And next, now this is the first expression we have derived. Now we'll go for the second expression. The second and third expression जसं आपण सेल्फ इंडक्टन्सला जसं कॅल्क्युलेट केलं होतं तसं आपण आता इथे बघणार आहोत. तर एक्सप्रेशन फॉर म्युच्युअल इंडक्टन्स. आता तुम्हाला माहिती आहे आपला फॉर्म्युला काय आलेला आहे? EM इज इक्वल टू M इंटू di1 डिवायडेड बाय dt. ओके, हा फॉर्म्युला आलेला आहे, त्यामुळे M चा हा फॉर्म्युला झालेला आहे. M इज इक्वल टू EM डिवायडेड बाय di1 डिवायडेड बाय dt. आता या पहिल्या जो एक्सप्रेशन आहे EM इज इक्वल टू M इंटू di1 डिवायडेड बाय dt, त्यामध्ये M आत घ्या, D च्या आत घ्या, डेरिव्हेटिव्हच्या आत घ्या. सो डिफरन्शियल फॉर्मच्या आत घ्या, दॅट इज M D इंटू MI1 डिवायडेड बाय dt मिळेल. MI1 डिवायडेड बाय dt. मग हा झाला तुमचा पहिला इक्वेशन, दॅट इज नथिंग बट पहिला इक्वेशन, दॅट इज नथिंग बट A. आता आपल्याला जनरल फॉर्म्युला माहिती आहे, आपण लिहिलेला आहे जनरल फॉर्म्युला म्युच्युअल इंड्यूस ईएमएफ चा. EM इट इज इक्वल टू N2 d∅12 डिवायडेड बाय dt लिहिलेला आहे. ओके, मग हे पण N2 जे आहे ना ते आत जाऊ दे, D च्या आत. सो N2 आत गेल्यानंतर काय मिळणार आहे? EM इज इक्वल टू D N2 ∅12 डिवायडेड बाय dt. हा झाला तुमचा, ही झाली तुमची B एक्सप्रेशन. आता A आणि B कम्पेअर करा. मग A आणि B कम्पेअर केलं तर म्युच्युअल इंड्यूस ईएमएफ लेफ्ट हँड साइडला तर सेम आहे. So it will be MI1 it is equal to N2 ∅2. Okay, MI1 it is equal to N2 ∅12. So what will be the expression for M? M it is equal to N2 ∅12 divided by I1. म्हणजे जर नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हाला सेकंडचे माहित असतील, phi ची व्हॅल्यू माहित असेल आणि I1 माहित असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे आपण म्युच्युअल इंडक्टन्सचा.
ओके. आणि तुम्ही 512 च्या ऐवजी 52 पण लिहू शकता. दॅट इज द फ्लक्स विच इज लिंकिंग विथ कॉइल 2 असं पण लिहू शकता तुम्ही. काय काय वेळेस प्रॉब्लेम मध्ये 512 दिलेलं असते, तर काय काय प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्टली फ्लक्स लिंकिंग विथ 5L दॅट इज सेकंड कॉइल. सेकंड कॉइलची फ्लक्स काय असणार आहे 52 पण दिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही हा दोन्ही पण फॉर्म्युले यूज करू शकता. हे लक्षात आलेलं आहे का? पहिला जे इक्वेशन आहे ते कशावरून फाइंड आउट करायचं आहे? एम वरून. एमचं जे म्युच्युअल इंडक्टन्स आपल्याला आलाय शेवटी फॉर्म्युला तो घ्यायचा आहे आणि एम डीच्या आत घ्यायचा आहे. दुसरा फॉर्म्युला जनरल इंड्यूस ईएमएफ जो काय आहे म्युच्युअल इंड्यूस ईएमएफचा तो फॉर्म्युला घेतलाय, नंतर N2 आत घेतलेला आहे डीच्या, आणि दोन्ही पण नंतर कम्पेअर करायचे. सो MI1 इज इक्वल टू N2 512. सो यू विल गेट कॅपिटल M इज इक्वल टू N2 512 इंटू डिवायडेड N2 512 divided by I1. अलग अलग लक्षात है? This is the second formula. Yes, ma'am. This is the second formula, and now we will go for the third formula. You can take the screenshot. आता तिसरा जो फॉर्म्युला आहे आपला, तिसरा जो फॉर्म्युला आहे that we are going to see. So third formula is what? Now see here. We know that M is equal to second expression वरून N2 512 divided by I1 आहे. लक्षात घ्या. इन द डिफरन्शियल फॉर्म. आता डिफरन्शियल फॉर्म करताना जे काय कॉन्स्टंट टर्म आहेत ते बाहेर ठेवायचे आहेत, आणि मग जे काय चेंजिंग टर्म आहेत ते तुम्ही काय करायचं डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये घ्यायचं आहे. मग करंट तर चेंज होतोय तुमचा, आणि त्याप्रमाणे फ्लक्स पण चेंज होणार आहे. त्यामुळे हे दोन फॅक्टर काय चेंजिंग आहे. नंबर ऑफ टर्म्स इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. So in the differential form we get M it is equal to N2 d512 divided by di1. This will be the expression first. काय घेतलेला आहे पहिलं M चा फॉर्म्युला सेकंड एक्सप्रेशन घेतलेला आहे, आणि N2 बाहेर कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे, आणि डिफरन्शियल मध्ये बाकीचे इक्वेशन लिहिलेले आहेत. d512 डिवायडेड बाय di1 घेतलं. आता काय होत आहे, आता आपल्याला फाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो 512 म्हणजेच काय MMF डिवायडेड बाय S. हे तर तुम्हाला जनरल मॅग्नेटिक लॉ माहिती आहे. फाय इज नथिंग बट MMF डिवायडेड बाय S. आणि आता MMF हा MMF कुठं तयार झालेला आहे बघा. सेल्फ इंडक्टन्सला एकच कॉइल होती, एकाच कॉइल मध्ये करंट त्या कॉइल मध्येच पास होतोय, त्या कॉइल मधला चेंज फ्लक्स होतो, आणि त्यामध्येच अक्रॉस त्याच्यात काय होणार आहे म्युच्युअल इंड्यूस ईएमएफ होणार आहे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होणार आहे. सेल्फ इंड्यूस आहे म्हणून तो, तर इथं म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ सेकंड कॉइल मध्ये काय होतोय तुमचा ईएमएफ इंड्यूस होतोय. खरं कुठला करंट, जो काय करंट तुमचा कशामध्ये फ्लो होतोय फर्स्ट कॉइल मध्ये. मग फर्स्ट कॉइल मध्ये जो काय करंट फ्लो होतोय त्यामुळे तुमचे MMF तिथं काय होणार आहे सेटअप होणार आहे. म्हणून MMF चा फॉर्म्युला घेताना काय घ्यायचा इथं, कुठला फॉर्म्युला घ्यायचा आहे, जो करंट तुमचा फर्स्ट कॉइल मध्ये फ्लो होतोय त्यामुळे MMF तयार झालेला आहे. त्यामुळे MMF घेताना जो करंट फर्स्ट कॉइल मधनं फ्लो होतोय त्याचा MMF घ्यायचा आपल्याला. सो करंट इज I1 अँड फर्स्ट कॉइल मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स काय आहेत N1 आहे. सेल्फ इंड्यूसला काय होता प्रॉब्लेम, N इंटू I घेतले कारण तिथे एकच कॉइल होती. आता इथं दोन कॉइल आहेत त्यामुळे आपण N2 इंटू I2 असं घेऊ शकत नाही, कारण की एकच करंट फ्लो होतोय I1, आणि तो कशा नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये होतोय फर्स्ट कॉइल मध्ये होते. त्यामुळे N1 इंटू I1 MMF चा फॉर्म्युला येणार आहे. ओके, सो डिवायडेड बाय S. हे लक्षात आले ना, हे लक्षात आले का MMF चा हा का घेतला फॉर्म्युला, हो का नाही? रिपीट करा. हा रिपीट करायचा मॅम. हा आवाज कट होते, काय झालं मॅम रिपीट करायचा. तुमचा आवाज मला पोहोचतच नाही. चॅट बॉक्स मध्ये लिहा बरं काय.
So what is happening here? Repeat one again. Okay. हे बघा तुम्ही हा तर काय आलाय तुम्हाला m is equal to n2 512 divided by i1 हे आत घेतल्यानंतर काय येणार आहे n2 d512 डिफरन्शियल फॉर्म घेतल्यानंतर जे काय चेंजिंग आहे त्याचा डिफरन्शियल घ्यायचा आहे. सो d512 डिवायडेड बाय di1 हे झालं तुमचं एक्सप्रेशन फर्स्ट. आता हा जो फाय आहे 512 त्याचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. फायची फॉर्म्युला काय आहे फायचा mmf डिवायडेड बाय s. आता हा जो mmf कुठं तयार होते बघा मी फिगर दाखवते. कुठं तयार होतोय mmf? करंट या कॉइल मधनं जातोय. या कॉइल मधनं करंट जातोय का? नाही. या कॉइल मधनं करंट जातो आहे आणि नंबर ऑफ टर्न्स इथले कुठले आहेत n1. n1 into i1 will be the mmf which will be set up in this coil. या इथं सेटअप होत नाही. mmf इथं सेटअप होतो जिथं करंट कॉइल मधनं फ्लो होतो आहे त्या कॉइल मध्ये mmf सेटअप झालेला आहे आणि mmf इथं सेटअप झाल्यानंतर इथं फ्लक्स तयार होतो आहे आणि फ्लक्स थोड्या प्रमाणात जो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स किंवा सम पार्ट ऑफ द फ्लक्स विल बी व्हॉट लिंकिंग विथ द सेकंड कॉइल. इथं करंट पास होत नाही n2 मध्ये इथं होतोय आणि आपल्याला माहिती आहे mmf चा फॉर्म्युला काय करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. मग करंट कुठल्या कॉइल मध्ये होतोय या कॉइल मध्ये. सो i1 इंटू n1 विल बी द mmf फॉर्म्युला. लक्षात आलेलं आहे का आता? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. So here it will be n1 into i1 for only mutual inductance. सेल्फ इंडक्टन्स ला आपण डायरेक्टली n into i घेतोय कारण की तिथे एकच कॉइल असते. फक्त इथं म्युच्युअल इंडक्टन्स ला n1 into i1 घ्यायचे डिवायडेड बाय s. आता s चा फॉर्म्युला घ्या. s चा फॉर्म्युला काय आहे? l डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू r into a. आता हा जो फॅक्टर आहे डिनॉमिनेटरच्या पुन्हा काय l च्या डिनॉमिनेटरला आहे. डिनॉमिनेटरच्या L च्या डिनॉमिनेटरला पुन्हा हा फॅक्टर येते त्यामुळे आपण हा न्यूमरेटरला घेऊ शकतो. तो मी न्यूमरेटरला घेतलेला आहे n1 इंटू म्यू 0 म्यू आर ए आणि इंटू i1 मी इथं घेतलेला आहे. इंटू i1 बाहेर काढला फक्त जो सेल्फ रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे तो इथं रिअरेंज केला. सो n1 इंटू म्यू 0 म्यू आर इंटू ए आणि डिवायडेड बाय l केलं आणि हा पूर्ण एक ब्रॅकेट घेतलेला आहे आणि इंटू काय राहिलेला आहे i1 इंटू i1 झालेला आहे. मग आता d512 इट इज इक्वल टू n1 म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय l इंटू di1. इथे आता डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये घेतोय आपण कारण की हे फॅक्टर चेंजिंग आहे आणि हा फॅक्टर चेंजिंग आहे. बाकीचं जर तुम्ही बघितलं तर l चेंज होत नाही लेंथ ऑफ द मॅग्नेटिक सर्किट. n1 नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होत नाही. म्यू 0 म्यू आर ए कॉन्स्टंट आहेत. हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत फक्त करंट चेंज होत आहे आणि त्याप्रमाणे फ्लक्स चेंज होणार आहे. त्यामुळे इथं डिफरन्शियल येणार आहे आणि ह्या पार्ट मध्ये डिफरन्शियल येणार आहे. बाकीचं कॉन्स्टंट राहणार आहे. आता हा जो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे तो तुम्ही इकडे घ्या. तो इट विल बी d512 डिवायडेड बाय di1 आणि त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे n1 म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय l. हे झालं बी एक्सप्रेशन. आता हे जे बी एक्सप्रेशन आहे ते फर्स्ट एक्सप्रेशन मध्ये पुटअप करायचे. d512 डिवायडेड बाय di1 एक्सप्रेशन 1 मध्ये जे आपल्याला हे करायचे रिप्लेस करायचे a च्या ऐवजी तिथे d512 डिवायडेड बाय di1 च्या ऐवजी हा फॉर्म्युला पुटअप करायचा आहे जो आपण बी मध्ये डेव्हलप केलेला आहे. तो फॉर्म्युला पुटअप केल्यानंतर मग तुम्हाला काय मिळेल m इट इज इक्वल टू n2 आणि त्याच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार आहे आता n1 म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय l. आता n2 इंटू n1 आणि हा जो म्यू आर ए म्यू 0 म्यू आर ए जो न्यूमरेटरला आपण घेतलाय तो पुन्हा तुम्ही l डिवायडेडच्या ह्याला जाऊ दे पुन्हा डिनॉमिनेटरला l च्या डिनॉमिनेटरला जाऊ दे. तसं तुम्ही करू शकता. न्यूमरेटर वरून तो l च्या डिनॉमिनेटरला गेला तरी सेमच राहते इक्वेशन. सो म्यू 0 म्यू आर ए हे l च्या डिनॉमिनेटरला जाऊ दे. सो l डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए आणि l डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए म्हणजेच काय झालेलं आहे रिलक्टन्स. सो व्हॉट यू विल गेट फायनली द फॉर्म्युला m इट इज इक्वल टू n1 n2 डिवायडेड बाय s. कारण की इथं दोन कॉइल्स आहेत वेगवेगळ्या टर्न्सचे त्यामुळे इथे n1 n2 डिवायडेड बाय s येते. तर सेल्फ इंडक्टन्सला आपला फॉर्म्युला कुठला आला होता थर्ड n² डिवायडेड बाय s. तिथे एकच कॉइल होती त्यामुळे नंबर ऑफ टर्न्स तेच असणार आहेत n1 इंटू n किंवा n इंटू n त्यामुळे तिथे n² डिवायडेड बाय s येत आहेत आणि इथं दोन कॉइल आहेत
त्यामुळे तिथे आपल्याला वेगवेगळे नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, त्यामुळे ते N2 N1 डिवायडेड बाय S येते. हा झाला तुमचा म्युच्युअल इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा. So you can take the screenshot. And one more problem is that one more thing is that in this screenshot, if you take, I have written the last statement. Coefficient of coupling, it is given by formula K. It is equal to M divided by root of L1 into L2. Root of L1 into L2. Root मध्येच आहे, bracket मध्ये L1 into L2. This is the formula which is asked in the exam. What is the coefficient of coupling given by formula what, and what is that factor K? हे कशासाठी आहे? फक्त तुम्हाला MCQ ला आहे, त्याचं डेरिवेशन आहे, but it is not asked in exam. So formula is asked. You can have that. It can be asked for one mark. K म्हणजेच काय? कोएफिशियंट ऑफ कपलिंग आहे. M म्हणजे काय? म्युच्युअल इंडक्टन्स आहे. L1 आणि L2 हे काय आहे? सेल्फ इंडक्टन्स आहे. So K is nothing but mutual inductance divided by square root of multiplication of self inductance L1 and L2. So you can write this also, important, and note here, it can be asked for the MCQ. Okay, so this was the part that is electromagnetic induction. In electromagnetic inductions, first is nothing but what is electromagnetic inductions? What are the two methods? Next is the Faraday law of magnetic induction. After that, in that we have studied first method मध्ये स्टेशनरी कॉइल असते आहे, कंडक्टर मुव्हेबल असतो आहे आणि स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड असते. त्यामुळे आपण तिथे बघ ती जो मेथड आहे त्याला आपण जो काही EMF इंड्यूस झालेला त्याला आपण डायनॅमिकली इंड्यूस EMF म्हणतो आहे. आणि मग डायनॅमिकली इंड्यूस EMF चं एक्सप्रेशन आपण बघितलं होतं VLB. नंतर स्टॅटिकली इंड्यूस EMF कंडक्टर मुळे स्टेशनरी आहे, मॅग्नेटिक फील्ड चेंजिंग आहे, त्यामध्ये स्टॅटिकली मध्ये दोन येतात, सेल्फ आणि म्युच्युअली इंड्यूस EMF. आणि नंतर सेल्फ आणि म्युच्युअली इंड्यूस EMF झाल्यानंतर दोन प्रॉपर्टीज आपण बघितलेले आहेत, सेल्फ इंडक्टन्स अँड म्युच्युअल इंडक्टन्स. अँड द लास्ट इज कोएफिशियंट ऑफ कपलिंग फॉर्म्युला. ओके विथ दिस? काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? सगळे डेरिवेशन्स का आलेले आहेत ना? हो का नाही? Okay. Now we will go for the bit that is nothing but the transformer. So I will end this slide. Okay. So you can see the figure that I have drawn. So this is the transformer. Construction part I have drawn, and the remaining part that is drawn is nothing but it is a symbol. लक्षात येते ना तुम्हाला? दिसते ना? Can you see the diagram? Okay, now I will tell you what do you mean by transformer. That is the last bit of your second chapter. What is transformer and the EMF equation of transformer. The two parts are there in the transformer that we are going to see. The first is nothing but the what do you mean by transformer. So what is the transformer first of all? The transformer is a static device.
What is it? Static means it has no moving part. Static means what? It has no moving part. So it is a transformer is a static device which will convert or which will transfer, sorry, not convert, transfer. Transformer वरून शब्दावरून आपल्याला लक्षात येते ट्रान्सफॉर्मर मीन्स ट्रान्सफर करता आहे. ओके, ट्रान्सफर काय करता आहे? पॉवर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट. फ्रॉम वन प्रायमरी सर्किट, ह्याला म्हणतो आपण प्रायमरी सर्किट, आणि सेकंडरी सर्किट मध्ये ते ट्रान्सफर करता आहे पॉवर. But while transferring the power from one circuit to the another circuit, what is happening? There is a change in the voltage. There is a change in the voltage. Either the voltage will increase or decrease. म्हणजे जे काही तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज मिळते आहे या साइडला, ओके, दिस साइड, what that output voltage will be either increase with respect to input or it will be decrease with respect to input. इनपुटच्या ते जास्त असू शकतं किंवा कमी असू शकतं. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो देर इज अ इन्क्रीज इन द व्होल्टेज और डिक्रीज इन द व्होल्टेज. दॅट इज देर इज अ चेंज इन द व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, बट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. बट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी, जेव्हा तो ट्रान्सफर करतो आहे पॉवर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट, व्हॉट इज देअर चेंज? चेंज इन द व्होल्टेज आहे, बट देर विल बी नो चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. हे विचारलेलं आहे एमसीक्यू ला. What happens when the transformer transfers the power from one circuit to another? There is a change in frequency. There is a decrease in frequency. There is a frequency remains same, or there is a increase in frequency or none. So what is happening? जेव्हा तो ट्रान्सफर करता है power from one circuit to the another, the frequency does not change. The frequency, supply frequency जी काय आहे ती सप्लायची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती चेंज होत नाही. जो काही सप्लाय तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे इथं एसी सप्लाय, त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही, बट देर इज अ चेंज इन व्होल्टेज, आयदर इन्क्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. लक्षात आलेलं आहे का ट्रान्सफॉर्मरची डेफिनेशन? व्हॉट इज इट? इट इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस. फर्स्ट पार्ट दॅट ट्रान्सफॉर्मर मध्ये डेफिनेशन मध्ये पण काय लक्षात ठेवायचं? पहिला पॉइंट, इट इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस. स्टॅटिक मीन्स हॅव्हिंग नो मुव्हेबल पार्ट. सेकंड काय आहे? ट्रान्सफर्स पॉवर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट. थर्ड काय आहे? while transferring the power there is a change in what? Voltage level, means either increase or decrease of voltage. आणि जेव्हा हे ट्रान्सफर करताय पॉवर, सप्लाय फ्रिक्वेन्सी विल रिमेन सेम. ओके विथ दिस? आलं का लक्षात? आदित्य, ऋतुजा, हर्षद, सौरभ, आहे का लक्षात? Yes, ma'am. काय म्हटला? So that was about the definition of transformer. Now, what is the principle behind the operation of transformer? What is the working principle? Transformer कुठल्या प्रिन्सिपल वरती वर्क होतो आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. What is the principle behind it? So principle, it is nothing but it works on the principle of electromagnetic induction that we have seen. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण अगोदरच बघितलेलं आहे. इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ व्हॉट? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. सो व्हॉट इज इट्स प्रिन्सिपल? सो व्हेनेवर व्हॉट विल हॅपन, पहिल्या कॉइल मध्ये किंवा प्रायमरी ऑफ दॅट कॉइल ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्मर यू पास द करंट, व्हॉट इज हॅपनिंग? देर इज अ चेंज इन द फ्लक्स of the primary winding and also there is a change in the flux of the secondary winding. Okay, and due to the change, according to the Faraday law, what is happening? EMF is produced, self and mutually induced EMF, and on this principle, self and mutually induced EMF, that is based upon Faraday law of electromagnetic induction, the transformer working is based. कशावर बेस आहे तो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन प्रिन्सिपल वर. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजेच काय? जसं तुमचं चेंज इन फ्लक्स होणार आहे त्यावेळेस ईएमएफ इंड्यूस होणार आहे कॉइल मध्ये, त्या प्रिन्सिपल वरती त्याचा वर्किंग बेस आहे.
लक्षात आलंय का? हो का नाही? Whether you can hear my voice? Yes, ma'am. Okay. So I have discussed about the definition and I have discussed about the principle of working. Now what we will discuss, that is the construction of transformer. Now look here, this is an important part. What is the construction of the transformer? So I have drawn the construction of the transformer. So it consists of three parts. Transformer consists of three parts. The first part is nothing but the core. This is the rectangular core I have drawn here. The first part is nothing but the rectangular core. The core, it is made up of magnetic material. You can tell silicon steel or soft steel. Silicon steel ni बनवलेला आहे, that is a magnetic material, or it is a soft steel. So the first part is nothing but the magnetic core. It can be a various shape. I have drawn here rectangular shape. Okay. Similarly, the second part जो आहे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये important part, that is nothing but the primary winding having the number of turns N1. The winding which is connected to one part of the core and which is connected to the AC supply. जी वाइंडिंग AC सप्लायला कनेक्ट केलेली आहे, AC व्होल्टेजला कनेक्ट केलेली आहे, त्या वाइंडिंगला आपण काय म्हणतो आहे, प्रायमरी वाइंडिंग. ओके. द थर्ड पार्ट इज नथिंग बट द सेकंडरी वाइंडिंग. जी एकाने सेकंड लोबला म्हणजे सेकंड साइड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मरला कनेक्ट केलेली आहे, सेकंड लिंबला कनेक्ट केलेली आहे. मग वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड, द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड. लोड म्हणजेच काय, इट कॅन बी अ रेजिस्टन्स, इट कॅन बी अ RL सर्किट, इट कॅन बी RC सर्किट, और इट कॅन बी RLC. कुठलं पण लोड असू शकतं, म्हणून इथं मी फक्त लोड लिहिलेला आहे. रेजिस्टन्स पण असू शकतो, RL सिरीज मध्ये पण असू शकतो, RLC काय पण असू शकणार आहे लोड. ओके. द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड, that winding, it is nothing but it is called as what, secondary winding. It is nothing but it is called as a winding. Both this winding made up of what, copper material. Once you see here, there is no electrical connection between primary and secondary. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुठं दिलेलं आहे, फक्त प्रायमरीला तुम्ही सप्लाय देता आहात, व्होल्टेज देता आहात. खरं सेकंडरीला देता आहात का, प्रायमरीला दिलेलं आहे, बट प्रायमरी अँड सेकंडरी मध्ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काहीच नाहीये. बट दे आर मॅग्नेटिकली कनेक्टेड थ्रू द कोर. थ्रू द कोर, मॅग्नेटिक मटेरियलनी कोर बनवलेला आहे आणि मॅग्नेटिकली हा कोर थ्रू ते कनेक्ट केलेले आहेत. There is no electrical connection between primary and secondary, but they are magnetically connected through the core. आलं का लक्षात construction of transformer? Okay with this? हो का नाही हो, रिप्लाय करा. Yes, ma'am. Okay. And what is the symbol of transformer? So this is your symbol, second part I have drawn here. So what is the symbol? See, this is the AC supply I have given. AC supply draw करताना सर्कल मध्ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ड्रॉ करायची आहे. The AC supply I have given to the, this is the coil. The coil, it is nothing but it is called as the primary winding. That is the N1 turns. आणि हे जे पॅरलल लाइन्स आहेत ते म्हणजेच काय, तुमचा हा कोर. Parallel lines, two parallel lines, it is nothing but it is showing the core. This is nothing but the secondary winding of coil N2. This is the secondary winding coil N2. आणि यापासनं काय होणार आहे, it is connected to the load. It is connected to the load. जेव्हा तुम्ही सप्लाय ऑन करता आहात तेव्हा करंट पास होणार आहे, करंट या कॉइल मधनं जाणार आहे, फ्लक्स आपल्याला मिळणार आहे. करंट जेव्हा चेंज होणार आहे, फ्लक्स चेंज होणार आहे आणि EMF E1 इथे दिलेला आहे, E1 इंड्यूस होणार आहे. सिमिलरली अक्रॉस सेकंडरी वाइंडिंग E2 इंड्यूस होणार आहे. त्यामुळे जो काय करंट फ्लो होणार आहे त्या लोड मधनं, करंट इनटू लोड, व्हॉट यू विल गेट, आउटपुट व्होल्टेज V2. हे इनपुट व्होल्टेज आहे V1, हे झालं तुमचं आउटपुट व्होल्टेज V2. हे झालं तुमचं ट्रान्सफॉर्मरचं सिम्बॉल. हे कन्स्ट्रक्शन डायग्राम आहे आणि हा ट्रान्सफॉर्मरचा सिम्बॉल आहे. आलं का लक्षात? आणि ड्रॉ करताना सिम्बॉल, this secondary winding you are going to show, either you show less winding or more winding with respect to input.
इथे मी जास्त वाइंडिंग दाखवलेले आहेत, तुम्ही कमी दाखवू शकता विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, ह्याच्यापेक्षा कमी, बिकॉज इट इज इन्क्रीज और डिक्रीज इन द व्होल्टेज. त्यामुळे वाइंडिंग जे सेकंडरी वाइंडिंग आहे एकतर कमी दाखवा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वाइंडिंग, दॅट इज N1 वाइंडिंग, आणि एकतर जास्त दाखवा. इथे मी जास्त दाखवलेत वाइंडिंग, कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स जास्त दाखवलेत ऍज कम्पेअर टू फर्स्ट. कन्स्ट्रक्शन पार्ट लक्षात आलेलं आहे काय? ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय आहे, प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग काय त्याचं, आणि सिम्बॉल आणि कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम. वन्स अगेन आय विल रिपीट, व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्मर? कुणी सांगू शकेल का ट्रान्सफॉर्मर काय आहे? डेफिनेशन. एनीवन? एकच पॉइंट फक्त सांगा. त्या मी काय सगळी डेफिनेशन तुम्हाला सांगू, कुठला तरी एक पॉइंट जरी तुम्हाला लक्षात आले तरी बस. काय आहे तो ट्रान्सफॉर्मर? What is transformer? Anyone from girls or boys? Static device. Yes, it is a static device. That is no moving part. Second part मध्ये कोण सांगते? काय करतं ट्रान्सफॉर्मर? Increase the voltage but supply of current remains same. काय म्हटलं? Increase in voltage but supply of current remains same. ट्रान्सफॉर्मर काय करता है? ट्रांसफर करता है पावर. ट्रांसफर करता है फ्रॉम द वर्ड ओनली यू कैन से ट्रांसफर. ओके, ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट, दैट इज प्राइमरी सर्किट, टू द सेकेंडरी सर्किट. ट्रांसफर करता है प्राइमरी सर्किट टू द सेकेंडरी सर्किट, बट while transferring the power there is a increase or decrease in the voltage. हे काय V2 जे आहे तुम्हाला व्होल्टेज मिळतं आहे आउटपुटला सेकंडरी साइडला, ते आयदर तर कमी असणार आहे किंवा जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू V1 विथ इन्क्रीज और डिक्रीज इन द व्होल्टेज, बट युअर सप्लाय फ्रिक्वेन्सी, जी काय सप्लायची फ्रिक्वेन्सी आहे ती सेम राहते आहे ट्रान्सफर करताना पॉवर. आलं का लक्षात? आता प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग काय है ज? इट इज बेस्ड अपॉन व्हॉट? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन प्रिन्सिपल. दॅट इज जेव्हा तुम्ही करंट पास करता आहात, फ्लक्स चेंज होतो आहे प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये आणि तो लिंक आहे थ्रू द कोर सेकंडरी वाइंडिंगला. त्यामुळे इथे जर चेंज झाला फ्लक्स तर वाइंडिंग सेकंड वाइंडिंगचा जो फ्लक्स आहे तो पण चेंज होतो आहे, आणि चेंज झाला की तुम्हाला माहिती आहे ईएमएफ इंड्यूस होतो आहे. इथे ईएमएफ इंड्यूस झालेला आहे प्रायमरी वाइंडिंगला, त्याला आपण म्हणतो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, आणि जो सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये झालेला आहे तो म्हणतो आपण म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ. हा म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ काय होणार आहे? करंट पास करणार आहे लोड मध्ये, आणि करंट आणि लोड तुम्हाला काय मिळणार आहे? आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे. म्हणजेच आपण हे कशावरती बेस आहे? म्युच्युअली आणि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, जो कन्सेप्ट आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये बघितलेला आहे. So it is based upon which principle? Electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction. Okay with this? Construction, कोण construction सांगणार आहे? Transformer consists of how many parts? Important parts? किती पार्ट्स आहेत त्याला? इम्पॉर्टंट पार्ट्स. पहिलं काय आहे? This core. Okay, this is a core which is made up of magnetic material. Magnetic material कुठला आहे? सॉफ्ट स्टील किंवा सिलिकॉन स्टील. पहिला पार्ट झालेला आहे. दुसरा पार्ट म्हणजे हे प्रायमरी सर्किट. प्रायमरी सर्किट कशाने बनवलेलं आहे? प्रायमरी वाइंडिंग. द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाय इज कॉल्ड प्रायमरी वाइंडिंग, हॅव्हिंग द नंबर ऑफ टर्न्स N1. दुसरा पार्ट जो आहे सेकंडरी सर्किट आहे. तिसरा पार्ट सेकंडरी सर्किट म्हणजे सेकंडरी वाइंडिंग आहे. The winding which is connected to the load, it is nothing but of N2 turns. It is nothing but it is called as the secondary winding. Both the winding, they are made up of which material? Copper. There is no electrical connection between the primary and secondary, but they are magnetically connected through the core. They are magnetically connected through the core. तुम्ही AC सप्लाय फक्त प्रायमरीला देताय, सेकंडरीला देताय का नाही?
खरं प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये फक्त काय आहे, देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बट दे आर मॅग्नेटिकली कनेक्टेड थ्रू द कोर. कोरने ते कनेक्ट केलेले आहेत एकमेकांना. आलं का लक्षात? येस ऑर नो? हो का नाही? रिप्लाय करा. Yes, ma'am. किती वेळाने रिप्लाय येते? सगळे झोपलेत का काय? झोपेतच आलेले दिसतात मला वाटायला लागलं. बाकी सगळे ऑन करून बसले. प्रमोद, ऋतुजा, आदित्य, हर्षद, सौरभ आहेत का जागे? Yes, ma'am. Okay. So you can write down, you can draw this diagram, and before drawing the diagram, you can write down the part I will give in write up because it is important part. Write down transformer. It is a static device. It is a static device which transfer AC power from one circuit to the another circuit. From one circuit to the another circuit. With change in voltage. With change in voltage. Either increase or decrease in voltage level. Either increase or decrease in the voltage level. Increase or decrease in the voltage level. Without changing its supply frequency. Without changing its supply frequency. Without changing its supply frequency. This is the first part, definition. Now go for the second part, principle of working. Principle of working. And in that you can write transformer works on the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. That is, alternating current is provided. That is, alternating current is provided to the primary coil. To the primary coil, comma. Then the EMF is induced. The EMF is induced. INDUCED. EMF is induced in the primary and secondary coil. In the primary and secondary coil. In the primary and secondary coil. Primary and secondary winding. किंवा coil म्हणू शकता. Primary and secondary winding. Okay. And now you can draw the figure. This is the construction diagram. And this is the symbol. You can draw that figure. दिसतंय ना? Yes, ma'am.
Draw the figure and construction diagram. And the next is symbol. Now, can I go for the construction? Construction part ला जाऊ का? झाले का ड्रॉ करून डायग्राम? गर्ल्स, ऋतुजा, प्रीति, शरयू, दीप्ति, Yes, ma'am. can I go for the construction part? Yes. Yes, ma'am. So write down. Single phase transformer consists of single phase, single phase, single phase, PHASE, PHASE. Single phase transformer consists of three parts. Three parts. First part लिहा, core, CORE. Core, CORE. CORE. त्यामध्ये लिहा, transformer core is made up of magnetic material. Transformer core is made up of magnetic material. Magnetic material of silicon steel or soft steel. Silicon steel or soft steel. Second part लिहा. Second part, primary winding. The winding which is connected to the AC supply. The winding which is connected to the alternating supply voltage. मॅम थोडं हळू सांगा. The winding which is connected to the alternating supply voltage. Supply voltage is called primary winding. Primary winding म्हणजे ही winding, primary winding of N1 turns. Of N1 turns.
Third part, secondary winding. Third part, secondary winding. The winding which is connected to the load. The winding which is connected to the load. The winding which is connected to the load is called secondary winding. Is called secondary winding of N2 turns. Of N2 turns. N2 turns. TURNS. Full stop. Both winding, primary and secondary, both winding are made up of, both winding are made up of copper material. Both winding are made up of copper material. Full stop. There is no electrical connection. There is no electrical connection. There is no electrical connection between them. But they are connected. But they are connected through common magnetic core. But they are connected through common magnetic core. CORE. तर त्यांच्या दोघांच्या मध्ये कोर कनेक्ट केलेले आहे, मॅग्नेटिक कोर. कॉमन मॅग्नेटिक कोर. फुल स्टॉप. ओके, नाउ आई विल टेल द ऑपरेशन. आता ते प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वर ऑपरेट होता आहे. ट्रान्सफर कसं करताय पॉवर मी ते तुम्हाला सांगते आहे. आपण इथे सप्लाय देणार आहोत, V1 सप्लाय. व्होल्टेज देणार आहोत, AC सप्लाय. हे व्होल्टेज दिल्यानंतर अल्टरनेटिंग करंट I1 फ्लो होणार आहे या कॉइल मधनं, प्रायमरी वाइंडिंग मधनं. ओके, प्रायमरी वाइंडिंग मधनं फ्लो झाला ऑफ N1 टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स आणि करंट काय सेटअप होणार आहे, MMF मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स प्रोड्यूस होणार आहे. मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स काय सेटअप करतं, फ्लक्स. ओके, फ्लक्स सेटअप झाला त्या वाइंडिंग मध्ये की तो काय होणार आहे, हा लिंक होणार आहे या प्रायमरी वाइंडिंगशी. आणि नंतर या कोर थ्रू, डॉटेड लाईन दाखवलेत बघा, या कोर थ्रू, मॅग्नेटिक कोर थ्रू तो काय होणार आहे, या कोरच्या इथं फ्लो किंवा सेटअप होणार आहे या कोर मध्ये सेटअप झाला की तो कोर थ्रू या वाइंडिंगशी पण लिंक होणार आहे. या वाइंडिंगशी पण लिंक होणार आहे. या वाइंडिंगशी तो लिंक झाला की आता काय होईल, जेव्हा तुम्ही करंट चेंज करणार, अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे तो कॉन्स्टंट नसतोय, तो नेहमी चेंज होत असतोय. ओके, so whenever there is a change in the current, there will be what, change in the flux linking with coil 1, that is primary winding, as well as most of the flux it is linked with secondary winding. त्यामुळे दोन्हीकडे पण चेंज होणार आहे. इथं चेंज झाला फ्लक्स मध्ये तर इथं पण चेंज होणार आहे फ्लक्स लिंकिंग विथ सेकंडरी वाइंडिंग. And according to the Faraday law, whenever there is a change in flux, what is produced? What is produced? EMF. EMF is produced. So as primary winding ला जो काही EMF तयार झालेला आहे त्याला नाव दिलेलं आहे E1. या EMF ला काय म्हणतो आपण, सेल्फ इंड्यूस EMF. सेल्फ इंड्यूस EMF का, कारण की हा EMF कशामुळे तयार झालेला आहे, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स. आणि त्याच्यामध्येच करंट वाहतो आहे, त्या वाइंडिंग मध्येच करंट वाहतो आहे, त्यामुळे त्याला E1 सेल्फ इंड्यूस EMF म्हणतो. आणि जो EMF सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये तयार झालेला आहे त्या EMF ला आपण म्युच्युअली इंड्यूस EMF म्हणतो. का, कारण की इथं चेंज इन फ्लक्स झालेला आहे, तो कशामुळे झालेला आहे, ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये. त्यामुळे या EMF ला आपण म्युच्युअली इंड्यूस EMF म्हणतो. आता हा जो म्युच्युअली इंड्यूस EMF तयार झालेला आहे तो काय करणार आहे,
करंट फ्लो करणार आहे, सर्क्युलेट करणार आहे करंट कुठनं, या लोड मधनं. द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ड्यू टू दिस ईएमएफ. द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द लोड. लोड म्हणजेच काय, रेझिस्टन्स असतो. रेझिस्टन्स किंवा आरएल सर्किट काय असेल ते म्हणजे रेझिस्टन्स इनटू करंट. व्हॉट यू विल गेट अक्रॉस द लोड, यू विल गेट द व्होल्टेज. Current into load, what you will get voltage, and that is nothing but your output voltage V2. Output current is I2 and output voltage is V2. So you will get the output voltage and current. You have provided the input voltage and input current V1 and I1, and product of V1 and I1 म्हणजेच काय झाली, V into I is what, power. Input power तुम्ही प्रायमरी सर्किटला देता आहात. प्रायमरी आणि सेकंडरीला इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काहीच नाहीये, तरी पण ट्रान्सफॉर्मर काय करता आहे, पॉवर ट्रान्सफर करते. V1 I1 ट्रान्सफर झाली आहे सेकंडरी सर्किटला आणि तुम्हाला आउटपुटला म्हणजे सेकंडरीला पॉवर मिळते आहे, आणि ती पॉवर म्हणजे काय आहे, V2 into I2. फॉर्म्युला ऑफ पॉवर V into I. सो V2 into I2 तुम्हाला पॉवर मिळते. खरं जेव्हा ते ट्रान्सफर करता आहे पॉवर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट, त्यावेळेस व्होल्टेज जे V2 आहे ते आयदर तर इन्क्रीज असेल किंवा डिक्रीज असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. जर व्होल्टेज जास्त असेल, V2 जर जास्त असेल विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज इट इज ग्रेटर दॅन इनपुट व्होल्टेज, दॅट टाइम दिस ट्रान्सफॉर्मर इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज ग्रेटर आहे ऍज कम्पेअर टू इनपुट व्होल्टेज. जर आउटपुट व्होल्टेज हे कमी असेल ऍज कम्पेअर टू इनपुट, त्यावेळेस आपण आउटपुट व्होल्टेज कमी आहे विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, त्यावेळेस या ट्रान्सफॉर्मरला आपण काय म्हणतो, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. आणि हे जे आउटपुट व्होल्टेज आहे ते कमी किंवा जास्त कशावर डिपेंड आहे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकंडरी. जर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकंडरी जास्त असतील तर तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज जास्त मिळणार आहे. जर नंबर ऑफ टर्न्स कमी असतील तर तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज कमी मिळणार. आले का लक्षात? Yes or no? आदित्य, आलं का लक्षात? गर्ल साइड, yes or no? Yes, ma'am. Okay, so write down this operation part and we will stop here after the operation part. Write down fast. So the next part, that is nothing but we have completed the definition part, we have completed the principle of construction, principle of working, and we have drawn the figure. Okay, आणि construction part आपण लिहिलेले आहेत, 3 पार्ट आहेत, 4 secondary winding आणि primary winding. आता लिहा operation. Now you can write operation. First point, when alternating voltage V1, when alternating voltage V1 is applied to the primary side, when alternating voltage V1 is applied to the primary side, I1 current produces the alternating flux, produces the alternating flux. Full stop. Second point, most of the portion of alternating flux, most portion of the alternating flux link with secondary winding. Most portion of the alternating flux links with the secondary winding. Through the core. Link with the secondary winding through the core.
Third point, due to the change in the current, there will be change in the flux. And EMF E1 bracket मध्ये self induce EMF across the primary winding and mutually induced EMF E2 across secondary winding is produced according to the Faraday law. Full stop. If the load is connected to the secondary winding, the E2 circulate the current I2, the EMF E2 circulate the current I2 through the load, and we get the output voltage V2. Full stop. Thus, input power bracket मध्ये V1 into I1 bracket close is transferred magnetically through the core to the secondary circuit. In bracket V2 into I2 bracket close. Next 6 point. If N2 is greater than N1, V2 will be greater than V1. And it is called step-up transformer. And if N1 is greater than N2, then V1 is greater than V2. And it is called step-down transformer. So that is the part. That is nothing but definition, principle of working, basic construction and operation of transformer. Clear with this? Okay, thank you for listening the lecture. We'll stop here.
Whatever the present is there, I will take from first lecture. You can give in the chat box.